کا قصہ ہے۔ ایک گاؤں میں بٹو نام کا لڑکا اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ بٹو فش فارمنگ کا کام کرتا تھا اور خوب پیسہ بناتا تھا۔ ایک دن وہ فش فارمنگ والی جگہ پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ساری مچھلیاں مر چکی ہیں۔ اس کو اس کاروبار میں بہت نقصان ہوتا ہے اور وہ یہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ بٹو کے پاس گاؤں میں تھوڑی سی زمین تھی لیکن وہ زیادہ زرخیز نہیں تھی۔ اس کھیت میں کام کرنے کے باوجود وہ زیادہ سبزیاں نہیں اگا پاتا تھا۔ اسی گاؤں میں میٹھے نام کا لڑکا سبزی کی دکان چلاتا تھا۔ ایک دن بٹو سبزی خریدنے میٹھے کی دکان پر آتا ہے۔ میٹھے بھائی، آلو اور ٹماٹر کس ریٹ پر دے رہے ہو؟ آلو 100 روپے کلو اور ٹماٹر 200 روپے کلو ہیں، پر میں تمہیں دونوں میں 5 روپے کم کر دوں گا۔ میٹھے بھائی، آپ ریٹ بہت زیادہ لگا رہے ہو۔ آلو اور ٹماٹر میں 5 روپے کم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے اچھا ریٹ لگا دو، میں آپ سے اور سبزی بھی خرید لیتا ہوں۔ موٹے پیٹ والے گینڈے، اگر تجھے اس ریٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو کہیں اور سے جا کر لے جا، میرے سر پہ کھڑا مت ہو۔ بلکہ میرا پت، تو ایک کام کر، اپنی بنجر زمین پر کھیتی باڑی کر۔ بٹو میٹھے کی بات سن کر اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور صرف چاول اور پیاز خرید کر گھر آتا ہے۔ بیگم، آج صرف چاول اور پیاز ہی خرید سکا ہوں، کچھ پیسے بچے ہیں، ان کا کل میں آٹا خرید لاؤں گا۔ بٹو جی، کوئی بات نہیں، آپ پریشان مت ہو، ہم آج چاول کھا کر ہی گزارا کر لیں گے۔ میں چاول ابال لیتی ہوں، تب تک آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ ٹھیک ہے بیگم، بس اللہ کرے مجھے کوئی اچھا سا کام مل جائے تاکہ میں سبزی اور آٹا بھی لے آؤں۔ پھر اگلا دن ہوتا ہے تو بٹو خالی ہاتھ گھر آ جاتا ہے۔ بیگم، میں بہت پریشان ہوں، کوئی بھی کام نہیں مل رہا، سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کیسے گزارا کریں گے۔ بٹو جی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ امی جی کی انگوٹھی بیچ کر کوئی کام کر لیں، اس طرح ہمارے پاس کچھ پیسے بھی آ جائیں گے۔ ہاں بیگم، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اسے بیچ کر کوئی کام کروں، اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں ایسا کبھی بھی نہ کرتا۔ پھر بٹو انگوٹھی کا بکسا اٹھاتا ہے اور اس میں سے انگوٹھی نکال کر بازار کی طرف لے جاتا ہے اور سنار کو انگوٹھی دکھاتا ہے۔ سنار سوچتا ہے، ایک کام کرتا ہوں، اسے بے وقوف بنا کر یہ انگوٹھی سستی خریدنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائی صاحب، کیا سوچ رہے ہو؟ یہ انگوٹھی کس قیمت پر خریدو گے؟ لڑکے، میں تمہیں اس انگوٹھی کے 50,000 دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی انگوٹھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ نہیں بھائی، میں اس کو 50,000 روپے میں نہیں بیچ سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ میں تمہیں اس کے 60,000 دے دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، میں اتنے پیسوں میں بھی یہ انگوٹھی نہیں بیچوں گا، میں شہر جا کر اسے مہنگی بیچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر بٹو شہر کی طرف نکل پڑتا ہے اور وہاں ایک سنار کے پاس آتا ہے۔ سنار انگوٹھی دیکھتا ہے۔ بھائی، اس انگوٹھی کے میں آپ کو 2 لاکھ دے دوں گا، یہ بہت قیمتی انگوٹھی لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ اچھی قیمت ہے، لیکن مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ مجھے اس کے بدلے چاندی کے سکے دے دو۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ کے حساب سے میں تمہیں اس کے 55 چاندی کے سکے دے دیتا ہوں۔ پھر بٹو وہ سکے لے کر چلا جاتا ہے اور واپس اپنے گاؤں آتا ہے اور اسی سنار کے پاس جا کر ایک سکہ بیچ دیتا ہے جس کے اس کو 2,000 روپے ملتے ہیں۔ بٹو بازار سے سبزیاں اور اناج لے کر گھر آ جاتا ہے۔ پھر وہ خوب مزے سے کھانا کھاتے ہیں۔ پھر اگلا دن ہوتا ہے اور بٹو جا کر 2 سکے بیچتا ہے اور ان کی مچھلیاں خرید کر بازار میں لگا دیتا ہے۔ پھر ان سے خوب کمائی کر کے اپنے لیے ایک گائے خریدتا ہے جو دودھ دیتی ہے۔ پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں تو وہ دوبارہ سنار کی دکان پر جاتا ہے اور ایک سکہ بیچ کر چلا جاتا ہے تو سنار دل ہی دل میں سوچتا ہے، لگتا ہے بیٹوں کے ہاتھ بہت خزانہ لگ گیا ہے، تبھی تو ہر دوسرے دن یہ چاندی کے سکے بیچنے آ جاتا ہے۔ مجھے یہ بات میٹھے کے گھر جا کر بتانی ہوگی۔ سنار میٹھے کے گھر آتا ہے اور میٹھے اور نصیبو کینچی کو ساری باتیں بتاتا ہے۔ اچھا، تو یعنی اس موٹے کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، تبھی تو وہ بازار میں کم ہی نظر آتا ہے، ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ دیکھ میٹھے، یہ بات میں نے تجھے بتائی ہے، جب تیرے ہاتھ خزانہ لگے تو خزانے میں میرا حصہ بھی ہوگا۔ ہاں بھائی، دے دوں گا تجھے بھی حصہ، اب تو جا سکتا
लगता है। फिर सुनार वहाँ से चला जाता है तो नसीबो कहती है, अरे मीठे तू ये काम मुझे पर छोड़ दे, मैं पता लगा के तुझे बताती हूँ। ठीक है बेगम, तू कल सुबह ही जाकर पता लगा इस सारे माजरे के बारे में। फिर जब सुबह होती है तो नसीबो बिट्टू के घर आती है। अरे चम्बा मेरी सहेली तेरे दिनों से कहती तू मुझे तेरी बड़ी याद आ रही थी, मैंने सोचा मैं तेरे घर आके चक्कर लगा जाऊं। नसीबो मैं बस अपनी गाय में मसरूफ होती हूँ, मुझे उसके चारे और पानी का ख्याल भी करना होता है। अच्छा नसीबो मुझे खाना बनाना है, बिट्टू जी आने वाले होंगे। अच्छा बहन तू खाना पका, मैं चलती हूँ फिर चक्कर लगा दूंगी। नसीबो अपने घर आ जाती है। मीठा बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। हाँ बेगम, क्या खबर लाई है, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला मीठे आज, पर मीठे तू फिक्र मत कर बेबी, मैं कल दोबारा जाऊंगी, दोबारा जाके पता करके आऊंगी। बेगम क्या मुसीबत है, एक काम तुझे कहा था वो भी नहीं कर सकी, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। जबकि दूसरी तरफ छम्मो बिट्टू को नसीबो के आने की सारी बात बताती है। मुझे यकीन है इसमें भी जरूर मीठे की कोई चाल होगी, इन्हें जरूर सिक्कों के बारे में पता चल गया होगा। बिट्टू अब हम क्या करेंगे? बेगम तुम फिक्र न करो, अगर इस बार मीठे ने कोई चालबाजी करने की कोशिश की तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर अगले दिन मीठा बिट्टू के घर छुप जाता है और मौका देखकर चांदी के सारे सिक्के चुरा लेता है और सुनार को बेच देता है। जब बिट्टू घर आता है तो देखता है कि उसके चांदी के सारे सिक्के गायब होते हैं। ये जरूर इस मीठे का काम होगा, वो हमेशा मेरी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन मीठा चुपके से बिट्टू के घर के पास जाता है कि बिट्टू क्या कर रहा है। बिट्टू मीठे को छुपा हुआ देख लेता है। अच्छा तो मीठा अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, मुझे अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर बिट्टू अंगूठी वाला बक्सा उठाकर घर से निकलता है और उसे खेत में दबा देता है। मीठा ये सब देख रहा होता है। क्यों ना मैं बिट्टू से ये बक्सा ही चुरा लूं, जरूर इसमें खजाना होगा, इस बार तो मेरी सोने की लॉटरी लग जाएगी। फिर जब शाम होती है तो मीठा चुपके से खेत में आता है, मगर देखता है बिट्टू अपनी गाय के साथ वही मौजूद होता है। ये क्या मुसीबत है, ये मोटा गेंडा रात को भी खेत में मौजूद है। फिर वो गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ बिट्टू को अपना मंसूबा कामयाब होता नजर आ रहा होता है। बिट्टू सारे गांव में खेत बेचने का ऐलान कर देता है और सबको खजाने के बारे में बताता है। खजाने की लालच में कुछ लोग बिट्टू के पास आते हैं, जिसमें मीठा भी शामिल होता है। मुझे तुम्हारी जमीन खरीदनी है, मैं तुम्हें पूरे 50,000 दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे ये जमीन खरीदूंगा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। गांव का चौधरी भी खजाने की लालच में बिट्टू से वो जमीन खरीदना चाहता था। मैं अपनी जमीन नीलामी करूंगा, जिसको भी खरीदनी है वो नीलामी में दाम लगाए। और कुछ ही दिन में गांव के चौधरी के यहाँ नीलामी लगती है, जिसमें सभी लोग बिट्टू का खेत खरीदना चाहते थे। ये जमीन 2 लाख में खरीदने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें 2,50,000 देने को तैयार हूँ, मैं 4 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। इस तरह करते करते 10 लाख तक कीमत पहुंच जाती है। बेटो मैं जमीन को 12 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है कि इस जमीन का सारा खजाना मेरा होगा। ठीक है मीठे भाई, मैं 12 लाख में जमीन आपको बेचने को तैयार हूँ। फिर बिट्टू मीठे से 12 लाख ले लेता है और घर की तरफ चला जाता है और अपनी बीवी और माँ को सारी बातें बताता है। वो बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ मीठा नसीबों को लेकर खेत में आ जाता है और जमीन खोदने लग जाता है और इसमें से एक बक्सा निकलता है। उसमें सिर्फ एक कागज होता है। मीठा वो कागज पढ़ता है तो चौंक जाता है। मीठे
मीठे क्या हुआ, क्या लिखा है इस कागज में? बेगम हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। इस कागज में सुन क्या लिखा है, ये तुम्हारी सजा है। तुम लोगों ने हमेशा गांव वालों को परेशान किया है और मेरे घर से चांदी के सिक्के भी चुरा लिए हैं। अब इस बंजर जमीन को तुम ही संभालो। मीठे हम तो अब कहीं के भी नहीं रहे, हम बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ बिट्टू और उसकी बीवी और माँ बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने मीठे को अच्छा सबक सिखाया।